पंजाबी ऑडियो बुक सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ फतेह अर्ज करदी हाँ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जरनैल जोरावर सिंह भाग चौथा पन्ना नंबर 68। सौत दी लड़ाई। सौत दा किला पहाड़ी दियां नीवियां ढलानां ते बनिया होया है। यह किला हंबे टिंगला दर्रे उत्ते जंकर पहाड़ी तो पार कारगिल ते सिंध नदी के दरमियान जाण वाले सारे रस्तियां दी रखिया करता है। इस किले उत्तों उरू बाल्टिक दी चोटी तो परे सारे रस्ते अते सारियां हरकतां देखियां जा सकदियां हन। कारगिल तो छछा तंग जाण वाले रस्तियां दी भी यह किला हिफाजत करता है। छछा तंग दा पिंड सिंध अते छिंगो नदी दे संगम ते वाक़िया है। सोत दे किले दे दो हिस्से हैं। एक हिस्सा नीवियां ढलानां उत्ते है अते दूसरा हिस्सा उच्ची जगह ते है। यह चोटी बहुत उच्ची ते पहुंच तो बाहर है। जरनैल जोरावर सिंह ने पुशकूम ते भी कब्जा कर लिया सी। हुण उसने एक फौजी दस्ता पुशकूम दे किले दी देखभाल करन अते वाकाचू किले दे नाल नाल लेह वल्लों आउण वाले रस्ते दी हिफाजत करन ते नियुक्त कर दिता। यह इसलिए किया गया कि पंखोपा कोई सिख फौज ते अचनचेत हमला ना कर देवे जदों कि वह सोत की लड़ाई विच जुटिया होया होवे। उसने फिर अपना ध्यान सोत दे किले नूं सर करन वल ला दिता। जरनैल जोरावर सिंह ने सोत दे किले नूं घेरा पा लिया अते उसने किले विच दुश्मन दीयां फौजां कमज़ोर करन वास्ते अते उन्हां दे हौसले तोड़न लई इन्हां किलियां ते भारी तोपां नाल बंबारी दा हुक्म दे दिता। परंतु इस बंबारी नाल किले दीयां मिट्टी दीयां मोटियां कंधां उत्ते कोई असर ना होया। रखियक हमलावरां दे तोपां दे गोलियां दी कोई परवाह नहीं सन करदे अते ओह किले उत्ते पैदल हमलावरां उत्ते पत्थरां दी बछाड़ करके उन्हां दे रोकण दा प्रबंध कदे भी ढिल्ला नहीं सन पैण दिंदे। यह किला इलाके दियां जिमीदारां ते सैनिकां ने 10 दिन हमलावरां दे हत्थ विच आ जाण तो बचाई रखिया अते दुश्मन किले विच दाखल ना हो सकिया। रखियकां दे केवल 50 जवान मरे ते जख्मी होए अते सिखां दे इस किले दे घेरे विच कोई 30 जवान कम आए। जद किले उत्ते सिद्धे सामणेओ सब हमले असफल रहे तां अंत नूं बस्ती मेहता राम नूं अपने 500 जवानां दी बटालियन नाल रात दे समय वड्डे किले उत्ते पश्चिम दे पासियों दुश्मन दे पिछे जाके अचनचेत हमला करन दा हुक्म दिता। उसने रात दे हनेरे दा लाभ उठा के किले वल कूच किया। तड़के ही तोपां ने दुश्मन दे मोर्चियां उत्ते गोलाबारी शुरू कर दी। सिख फौज इन्हां बचाओ वाले गोलियां दी मार दा लाभ उठा के पिछों दी किले दीयां कंधां ते चढ़ गई ते मूह हनेरे ही उसने किले दे अंदरूनी मोर्चियां उत्ते एक जबरदस्त धावा बोल दिता। दिन चढ़न तक हमलावरां ने किले दीयां कंधां उत्ते काबू पा लिया। सारे मोर्चियां उत्ते दुश्मन नूं संगीनां नाल मार के कब्जा कर लिया। इस रात दे हमले दी दुश्मन नूं कोई आस नहीं सी। यह वेख के ओह ना सिर्फ हक्का बक्का ही रह गया पर नाल नाल घबरा भी गया ते हौसला छड्ड गया। रात दे हमले नाल थोड़ी संख्या वाले जवान भी बहुती संख्या वाले जवानां ते काबू पा जांदे हन जदों कि दिन वेले उन्हां पासों मार खा सकदे हन। सोत दे बादशाह नूं कैदी बना लिया गया। हुण बंदियां दी कुल गिणती जिहड़े कि सोत ते पुशकूम दे स्थानां तो फड़े गए सन कोई 6000 सी। जरनैल इस इलाके विच अमन अमान कायम करन लई अते सोत दे राजे अते इलाके दे जिमीदारां नाल सुलह सफाई दी संधि करन लई 1 महीना ठहरिया। सर्दियां दे कैंप दी तैयारी। हुण सर्दियां आरंभ हो गईयां सन। सिख फौजी इस कठिन सर्दी दे वायुमंडल विच लड़ाई जां फौजी हरकतां नहीं सन कर सकदे अते ओह सर्दियां दे महीनिਆਂ विच इन्हां बर्फानी इलाकिਆਂ अंदर किसी किस्म की फौजी कार्रवाई करन तो असमर्थ सन। ना ही जोरावर सिंह लद्दाख फतेह करन तो बगैर ही लड़ाई की योजना अते अधूरी जित छड्ड के किश्तवाड़ नूं वापस जाण लई तैयार सी अते ना ही ओह इह इलाका छड्डण लई तैयार सी
जो उसने बहुमुल्लियां लड़ाइयां करके ਅਤੇ ਆਪਣੇ जवानां ਦੀਆਂ कुर्बानियां ਦੇ ਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ लद्दाख ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫੜੇ ਹੋਏ लद्दाखी ਆਗੂ ਮੋਰਪ ਸਟਾਂਜ਼ਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਕੂਮ, ਸੋਤ, कारगिल, सूरू ਅਤੇ संखू ਵਿੱਚ सर्दी ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ठहरन ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਸਦ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੌਜਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਕਾਰਗਿਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਰੱਖਿਅਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਾਰਗਿਲ, ਸੋਤ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਕੂਮ ਦੀ ਵਸੋਂ ਉੱਤੇ 4 ਰੁਪਏ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਲਾਹ ਦੇ ਅਹਿਦਨਾਮੇ। ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਬਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਮੋਰਪ ਸਟਾਂਜ਼ਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮੁਲਬੈਕ ਦੇ ਸਥਾਨ ਪਰ ਲੱਦਾਖੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਾਹ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਸੰਧੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਤੇ ਨਰਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ, ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜੀ, ਗਿਆਲਪੋ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਲੜਾਈ ਦਾ ਤਵਾਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜੰਮੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ 9,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਾਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੱਦਾਖੀ ਆਗੂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਢਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੀ ਹੋਰ ਖਾਹਿਸ਼ ਤੇ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਨਰਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਪੰਖੋਪਾ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਯਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਐਲਚੀ ਲੇਹ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਪੰਖੋਪਾ ਨੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਰਜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਲਗਭਗ ਭਾਰਤੀ 1 ਰੁਪਇਆ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਲਗਾਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਲਗਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਾ ਇਸ ਲਗਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਇਹ ਤਵਾਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਰਕਮ ਲੱਦਾਖ ਲਈ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਇਹ ਨਰਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਰਾਣੀ ਕੁਝ ਅਣਖੀਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਉਸਦਾ ਕਿਹਾ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਉਸਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਦੇ ਕੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੁਕਰਾ ਦੇਵੇ। ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਲਈ ਉਹ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੀ ਉਣਤਾਈ ਤੇ ਕਠਿਨਾਈ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ। ਜਰਨੈਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮਜਬੂਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੱਦਾਖੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਖੋਪਾ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰੀ ਦੇ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਲੱਦਾਖੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਘਟੀਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਉੱਤਰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨੀ, ਭੈ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਪੰਖੋਪਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਕਰਮ ਸੀ। ਜਰਨੈਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੂਤ ਜੋ ਮੁਲਬੈਕ ਵਿੱਚ ਤਾਵਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੱਦਾਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਾਕਾਚੂ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਨਿੰਗਮ ਅਨੁਸਾਰ ਲੇਹ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 22,000 ਫੌਜੀ ਸੈਨਿਕ ਲੈ ਕੇ ਜਰਨੈਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਬੈਕ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਦਾਖ ਛੱਡਣ ਲਈ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਦਾਖ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜਰਨੈਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਲਾਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਬੈਕ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਦੂਤ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਪਕੜ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਜੀਂਦੇ ਹੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦਰਕਿਤ ਕੋਲ ਪੁਲ ਤੋਂ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਵਾਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਆ ਕੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਸ਼ਕੂਮ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੇਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੰਕਾ ਕਾਲੋਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹੇ ਕਠਿਨ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਪਸ਼ਕੂਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਜਰਨੈਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਅਤੇ ਚਾਲਾਕੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਪਰੰਤੂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਲਦਾਖੀ ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਾਪਮਾਨ 0 ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾੜੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਿਆਂ ਲਦਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਸ਼ਕੂਮ ਕਿਲੇ ਦੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਫੌਜੀ ਦਸਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਸ਼ਕੂਮ ਅਤੇ ਸੋਤ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੌਜ ਦਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਖੂ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਸਦੇ ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਇਲੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਖਾਸ ਭੰਡਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਫੌਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਦਸਤਾ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਨਾ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਦਸਤੇ ਸੰਖੂ ਅਤੇ ਕਾਰਤਖਸੇ ਦੇ ਕਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰਸਦ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕੋਇਲਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਲੇ ਲਦਾਖ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅੱਡੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਖੂ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਮੋਰਟ ਸਟਾਂਜ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਅਕਲਮੰਦੀ, ਰਸੂਖ ਅਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੰਮ ਬੜੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲਾ, ਫੌਜ ਲਈ ਖੁਰਾਕ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਕੋਇਲੇ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ। ਦੂਜਾ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਗਈ। ਅਤੇ ਤੀਜਾ, ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਲਈ ਫੌਜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਦਾਖੀਆਂ ਦੀ ਹਿਲਜੁਲ। ਲਦਾਖੀ ਫੌਜਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਨਾੜੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਕਣ ਤੇ ਸਰਦੀ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਸੰਖੂ ਵੱਲ ਘੋਰ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸੂਰੂਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਿਆਂ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਬੇਅਰਥ, ਨਿਕੰਮੇ ਅਤੇ ਸੁਸਤ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਲਦਾਖੀ ਫੌਜ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਖੁੰਝਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨੋਰਥ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਮੁਲਬੈਕ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁਫਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਖਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੇਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਰਨੈਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਰੂਵਾਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਰਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਹੁਣ ਇਹ ਲੇਹ ਉੱਤੇ ਆਖਰੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਉਤਾਵਲੀਆਂ ਸਨ। ਸਨ 1834 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਲੱਦਾਖੀ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ। ਸਨ 1834 ਦੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ 22,000 ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੱਦਾਖੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਮੁਲਬੈਕ ਤੋਂ ਲੰਕਾਸਾਰ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। ਜਰਨੈਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਸੂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੱਦਾਖੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਐਨ ਵਕਤ ਸਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਇਸ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲੰਕਾਸਾਰ ਦੇ ਤੰਗ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ 100 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਸ ਵਕਤ ਛਾਉਣੀ ਤੋਂ ਕੇਵਲ 1.5 ਮੀਲ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਰੂਵਾਦੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਰੇ ਪੁਲਰੇ ਤੰਬੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਡੂੰਘੀ ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਨੇ ਲੱਦਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਲੱਦਾਖੀ ਸਿਪਾਹੀ ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਸ਼ਤੀ ਦਸਤੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ। ਜੇ ਲੱਦਾਖੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਰੂਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਝਿਜਕ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪਈ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਟੱਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹਾਦਰੀ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਰਨੈਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੱਦਾਖੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੱਦਾਖੀ ਸਿਪਾਹੀ ਜਦ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਦ ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਤੇ ਟੁੱਟ ਪਏ। ਲੱਦਾਖੀ ਕਮਾਂਡਰ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਠ ਉੱਠਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਲੱਦਾਖੀ ਫੌਜ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਲੇਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜ ਤੁਰੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੀ ਲੱਦਾਖੀ ਫੌਜ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੋੜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। 1400 ਲੱਦਾਖੀ ਸਿਪਾਹੀ ਇਸ ਭਾਜੜ ਵਿੱਚ ਸੂਰੂ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਅਤੇ 1200 ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਲੱਦਾਖੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਰਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੋਰਪਤਾਸ਼ੀ ਵੀ ਸੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਦੇ 3 ਉੱਘੇ ਕਮਾਂਡਰ ਵੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਰਤ ਰਾਣਾ, ਉੱਨੇ ਕਾ ਹਜ਼ਾਰੂ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇਵਲ 20 ਸਿਪਾਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ 60 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਲੰਕਾਸਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਮਹਿਤਾ ਬਸਤੀ ਰਾਮ ਨੇ ਕਨਿੰਗਮ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਹਾਲ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੱਚਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 1833 ਤੋਂ 1834 ਈਸਵੀ ਦੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਿਲ ਅਤੇ ਪਸ਼ਕੂਮ ਤੇ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਦਸਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਲੱਦਾਖੀ ਫੌਜ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਬਗੈਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਦਾਖੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰੂ ਦੀ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਲੱਦਾਖ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਜਿੱਤ। ਮਈ 1834 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਰਨੈਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੇਹ ਵੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪਸ਼ਕੂਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਵਗਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦਾ ਭਾਰ, ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਅਤੇ ਰਸਦ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ। ਲੱਦਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਸਤੀ ਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪਈ। ਲੱਦਾਖੀ ਆਗੂ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਪਸ਼ਕੂਮ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੁਲਬੈਕ ਤੋਂ ਬੋਧ ਖਰਬੂ ਵੱਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਮੁਲਬੈਕ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤੰਗ ਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਸਥਾਨ ਸਨ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਉਂ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਇਤਨੇ ਡਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਅਕ ਲੜਾਈ ਕਰਨੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਮੁਲਬੈਕ ਅਤੇ ਬੋਧ ਖਰਬੂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਮੀਕ ਲਾ ਦਰੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 13,000 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਰੱਖਿਅਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ। ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਬੈਕ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕਾਲੋਂ ਸੇਵੰਗ ਨਮਗੀਅਲ ਅਤੇ ਵਾਖਾ ਦੇ ਰਾਜਾ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਬੈਕ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਰੋਕ ਪਾਈ, ਪਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦੁਚਿੱਤਾ ਜਿਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਯਤਨ ਹੀ ਸੀ। ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੋਧ ਖਰਬੂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਲਦਾਖੀ ਫੌਜਾਂ ਬੇਹੌਸਲਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਸੀ ਵੱਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਲਦਾਖੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੋਧ ਖਰਬੂ, ਲਾਮਾ ਯਾਰੂ ਅਤੇ ਮੋਗੋਂਗ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਸੁਗਾਤਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਬੋਧ ਖਰਬੂ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਵਾਲੇ 13,800 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਫੋਟੁੱਲਾ ਦਰੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਬਗੈਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਲਾਮਾ ਯਾਰੂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਲਾਮਾ ਯਾਰੂ ਪਹੁੰਚਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਰਨੈਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗਿਆਲਪੋ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿੱਜੀ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੰਧੀ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਦਾਖੀ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਖਾ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਾ ਸੁਲਾਹ ਦੀ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਰਨੈਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮਿਲਣ ਲਈ ਚਾਹਵਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਜਰਨੈਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਗਿਆਲਪੋ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਿਆਲਪੋ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗੀ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਝਟਪਟ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਦਿਵਾ ਕੇ ਗਿਆਲਪੋ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਗੋ ਸੱਦ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਇਇੱਜ਼ਤ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਲਗਾਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸਨੂੰ ਲਦਾਖ ਦੇ ਗਿਆਲਪੋ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਿਆਲਪੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣ ਕੇ ਜਰਨੈਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੇਹ ਤੋਂ 25 ਮੀਲ ਦੂਰ ਬਾਜ਼ਗੋ ਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਜਰਨੈਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਲਸੀ ਕੋਲ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੇ ਝੂਲਨੇ ਪੁਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਦਾਖੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਹ ਅਜੇ ਨੂਰਲਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਗਿਆਲਪੋ ਦੇ ਬਾਜ਼ਗੋ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ। ਜਰਨੈਲ ਮਹਿਤਾ ਬਸਤੀ ਰਾਮ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਰਫ 100 ਸਿਪਾਹੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆਲਪੋ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਜ਼ਗੋ ਪੁੱਜਾ। ਗਿਆਲਪੋ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਗੋ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਨਜਿੱਠੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਗਿਆਲਪੋ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 100 ਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਧੀ ਪੱਤਰ ਤੇ ਰਸਮੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੇਹ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਰਨੈਲ ਤੇ ਲਦਾਖ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਬੋਧੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸੰਧੀ। ਲੇਹ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਲਦਾਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਜੀ ਆਇਆ ਕਿਹਾ। ਜਰਨੈਲ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆਲਪੋ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਵਾਰਨਾ ਕੀਤਾ।
लद्दाख के शहजादे ने इसनूं जरनैल जोरावर सिंह दा ग्यालपो नूं कतल करन दा यतन समझिया। शहजादे ने जरनैल जोरावर ते हमला करन लई अपनी तलवार खिच लई अते खालसा गार्ड ने भी अपनियां तलवारां खिच लईआं। यह बहुत खतरनाक ते भयानक घटना उत्ते ग्यालपो ते जरनैल दोहां ने बड़ी सियाणप ते हुशियारी नाल काबू पा लिया। राजे ने शहजादे की बेवकूफ़ी ते मुआफ़ी मंगी। शांति दीयां शर्तां अंत नूं नियत हो गईयां अते दस्तखत हो गए। यह शर्तां इस प्रकार सन। पहली, लद्दाख दा राजा खालसा दरबार नूं 50,000 रुपए जंग दा हरजाना देवेगा। दूजी, खालसा सरकार नूं 90,000 रुपए वार्षिक लगान देण दा वचन कीता। 37,000 रुपए की रकम ग्यालपो ने नगदी अते सोने चांदी की शक्ल विच उसे समय ही दे दित्ती अते रहिंदी 13,000 रुपए 2 किश्तां विच देण दा इकरार किया। लद्दाख का जित्तिया होया इलाका लेह दे राजा टंडप नमगियल नूं वापस कर दिता गया, जिसने अगों तो खालसा सरकार का जम्मू सूबे राही ताबेदार रहना स्वीकार कर लिया। सब जंग दे बंदी जरनैल जोरावर सिंह ने छड़ दिते। मुंशी दया राम नूं खालसा दरबार वल्लों लद्दाख विच दूत नियत करके लेह विच रखिया गया। लद्दाखियां नाल चंगे तलक रखण लई कोई भी खालसा फौजी दस्ता इलाके विच ना रखिया गया। सूरू वल मुड़ना। लद्दाख नूं अधीन करन पिछों जरनैल जोरावर सिंह कारगिल नूं उसे ही रस्ते वापस मुड़ आया जिस रस्ते लेह उत्ते हमले वेले गया सी। लामा यारू पहुंचण ते उसनूं पता लगा कि सोत दे राजा ने सोत दे किले ते दोबारा कब्जा कर लिया है अते किले अंदर 50 खालसा फौजी जवानां दा सारा दस्ता ही उन्होंने बड़ी बेरहमी नाल मौत दे घाट उतार दिता है। जोरावर सिंह ने दोबारा तेजी नाल कूच करके सोत ते कब्जा कर लिया। सोत दा राजा ते उसदी फौज दा कमांडर सुरूवादी वल दौड़ गए। ਉਹ लोग जो खालसा फौज के कतल के जिम्मेवार सन एक एक करके लभे गए। कहा जाता है कि बगावत विच कश्मीर के गवर्नर राज प्रमुख मियाँ सिंह का भी हाथ सी। राजा गुलाब सिंह ने इस मामले की खबर लाहौर के खालसा दरबार नूं भेज दिती। उंज भी राजा गुलाब सिंह हर वेले सिखां दे गवर्नरां जो लाहौर दरबार के बहुत वफादार हुंदे सन उन्हां उत्ते कोई ना कोई टीका टिप्पणी करदा ही रहिंदा सी। हो सकता है कि यह बगावत सुभाविक ही हो गई होवे अते कश्मीर के गवर्नर का इस विच कोई हथ ना होवे। सूरूवादी वल मुड़दियां होइयां जरनैल ने टिम्बस अते पशकूम के राजियां दे खोए हुए इलाके उन्हां नूं वापस दे दिते क्योंकि उन्होंने पिछलियां सर्दियां के महीनियां विच खालसा फौज की रिहाइश खुराक अते पड़ाव लई काफ़ी सहूलतां दित्तियां सन अते उस दियां फौजां नूं लैह वल जांदियां ते वापस आउंदियां आवाजाई वास्ते खच्चरां आदि का प्रबंध करन विच बहुत सहायता कीती सी। इस वफादारी का मुआवजा उन्होंने दे दिता। यह राजे खालसा दरबार के जगीरदार बना दिते गए। करता खुद 1955 ईस्वी विच इन्हां राजियां दी संतान दे आदमियां नूं उन्हां दे घरीं जाके मिलिया। इन्हां लोकां दा वरतावा अते वतीरा बहुत चंगा है अते रहन सहन का ढंग स्थानिक लोकां दे मुकाबले विच शानदार है। इन्हां दे घर साफ सुथरे ते खुले हैं। अजकल इन्हां दे वंश दे बहुत सारे आदमियां ने नौकरियां दा किता धारण कर लिया है। जरनैल जोरावर सिंह ने सूरू मुड़न ते सूरू दे इर्द गिर्द दे सारे किले मुरम्मत कर लए। इन्हां किलियां विच हथियार खाने बना दिते गए अते हिमालय दे पार मध्य एशिया दे खित्तियां विच फौजी कार्रवाइयां करन लई फौजी अड्डे बनाए गए। यह सब किले सूबेदार निधान सिंह की अगवाई अते प्रबंध थले रखे गए। फौजां दी दोबारा जथेबंदी। जरनैल जोरावर सिंह ने सूरू विच अपनियां फौजां नूं आराम दिवाया अते उन्हां नूं दोबारा हथियारबंद करके उन्हां दी नवीं तरतीब ते जथेबंदी कीती। सब जख्मियां दा इलाज किया गया अते जो व्यक्ति लड़ाई विच काम करन योग ना रहे ਉਹ जम्मू नूं घल दिते गए। योग आदमियां नूं हमदर्दी के तौर ते घर जाण दी छुट्टी दे दित्ती गई अते जवानां दे हथियार साजो सामान अते लोड़ींदियां चीज़ां दीयां कमियां नूं पूरा कर लिया गया। फौज एक बार फिर लड़न लई तैयार कर लई गई। जंस्कार ते चढ़ाई। सन 1822 विच
ਜਰਨੈਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਦਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪਿੱਛੋਂ ਜੰਸਕਾਰ ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪਾਦਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੰਸਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਰਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਰਾਜਾ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੂਤ ਜੰਸਕਾਰ ਗਏ। ਉਹ ਜਾਂਗਲਾ ਤੇ ਤੈਥਾ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫੌਜ ਜੰਸਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਸਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਂਗਲਾ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਇਸ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਦਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਛਤਨ ਵੰਗੀਅਲ ਨੇ ਜੰਮੂ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਰਨੈਲ ਫੌਜ ਨਾਲ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਅੰਬਾਲਾਸੀ ਲਾ ਦर्रे ਰਾਹੀਂ ਜੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਂਗਲਾ ਅਤੇ ਤੇਥਾ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ, ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਾਹਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ, ਪਰੰਤੂ ਛਤਨ ਵੰਗੀਅਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਦਮ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੁੱਧ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਟੱਬਰ ਸਮੇਤ ਜੰਮੂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਪਾਸ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਉੱਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਰਨੈਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਪਾਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੰਮੂ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸਨੇ ਲਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਦਮ ਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸੈਨਿਕ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਸੰਨ 1834 ਵਿੱਚ ਸੁਰੂਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਗਾਵਤ ਭੜਕ ਉੱਠੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਸਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਲੇਹ ਦੇ ਗਿਆਲਪੋ ਦੀ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖੀ ਸਨ। ਲਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰ ਸਿੰਘ ਜੰਸਕਾਰੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਕਰਗਿਆਖ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜੰਸਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਰਨੈਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦਸਤਾ ਸੂਰੂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰਤਖਸੇ ਤੋਂ ਰਿੰਗਡਮ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਪਰਕੂਤਸੇ ਅਤੇ ਕਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਿੰਗਡਮ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਰਿੰਗਡਮ ਉੱਤੇ ਬਗੈਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਰਿੰਗਡਮ ਤੋਂ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਰੁਸਤਮ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲਟਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਐਡਵਾਂਸ ਗਾਰਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਦਮ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਆਪ ਵੀ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਪਦਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਦਿਲੀ ਦੇ ਵਰਤਾਓ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਆਣਪ ਸਮਝੀ। ਜਨਤਾ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਸਲਾਹਿਆ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਲਦਾਖ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਪਦਮ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਲਾ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਕਤੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਕਿਲੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਉਕਤੀ ਪਦਮ ਤੋਂ 4 ਮੀਲ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੱਖਿਅਕ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਜਮਾਦਾਰ ਦੀਨੂ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਸੈਨਿਕ ਉੱਥੇ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਛੱਡੇ ਗਏ। ਸਰਦਾਰ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਰਗਿਲ ਤੇ ਸੂਰੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਸਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੰਸਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ 3.5 ਰੁਪਏ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਫਿਰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਚੰਬੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਪਾਦਰ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੱਖਿਅਕ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਦਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਭ ਪਵੇ। ਪਾਦਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ। ਜਰਨੈਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲੇਹ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਗਾਵਤ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਲੇਹ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਾਂਡਰ ਵਜ਼ੀਰ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ 2 ਪਲਟਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪਾਦਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲ
ਚੰਬੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਪਾਦਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਆਪ ਜਾਂਗਲਾਂ ਤੇ ਕਰਨਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੇਹ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿਤਾ ਬਸਤੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਰਿੰਗਡਮ ਰਾਹੀਂ 3 ਪਲਟਨਾਂ ਨਾਲ ਲੇਹ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤਸਰਪਚੂ ਅਤੇ ਜ਼ਰਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਅਧਿਆਇ 6ਵਾਂ ਲਦਾਖ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਮੁਹਿੰਮ। ਦੂਸਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਪਹਿਲਾ, ਸਨ 1834 ਦੀ ਲਦਾਖ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਨੈਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲੀ ਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਘਟਾਇਆ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਰਨੈਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਵਿਖਾਈ। ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਲੇਹ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਧੀ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਲੇਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੌਜ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਲਦਾਖ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਲਦਾਖ ਦੀ ਰਾਣੀ ਗਿਆਲਮੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਲਦਾਖ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਸੀ, ਇਸ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਗਾਵਤ ਵਿੱਚ ਲਦਾਖ ਦੇ ਲਾਮਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਲਦਾਖ ਵਾਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਲਮ ਬਰਦਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੁਝ ਹਾਮੀਆਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਲਦਾਖ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਗਵਰਨਰ ਮੀਆਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੁੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੇਹ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਰੂ ਦੀ ਵਾਦੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੁੱਲੇ ਰਸਤੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜੰਮੂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਆਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਚਾਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਦਾਖ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਲੇਹ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਜਾਰਤ ਜਰਨੈਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੇਹ ਜਿੱਤਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਰਾਹੀਂ ਜੰਮੂ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਟਕੋਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਤੇ ਸੂਰੂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਜੰਮਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋਜ਼ੀਲਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਲਦਾਖ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਘੱਟ ਉਚਾਈ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜੋਜ਼ੀਲਾ ਦर्रा ਸਾਲ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਰਫ਼ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਟੱਟੂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲਦਾਖੀ ਬਾਗੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲਦਾਖੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਕਾਲੋਂ ਪੰਖੋਪਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਤਾਵਾਨ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਧੀ ਕਾਰਨ ਦੇਣੀਆਂ ਸਨ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਬਾਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੁਸੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਦਇਆ ਰਾਮ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਦੇ ਹੋਰ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਰਖਾ ਕਾਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ, ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਦਇਆ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਰਨੈਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਲੇਹ ਵੱਲ ਬਗਾਵਤ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਕੁਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯੋਜਨਾ। ਲਦਾਖੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਲਦਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਲੇਹ ਵੱਲ ਕਾਰਗਿਲ ਲੇਹ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੜਕ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਮੁਲਬੈਕ ਲਾਮਾ ਯਾਰੂ ਰਾਹੀਂ ਲੇਹ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਲਦਾਖੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸੀ ਤੋਂ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਲਾਮਾ ਯਾਰੂ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਫਟੁੱਲਾ ਦर्रे ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਿਅਕ ਥਾਵਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੱਕੀ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇਸ ਕਠਿਨ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ, ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਕਿਆਫੇ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਅਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ।
ਤਜਵੀਜ਼। ਜਰਨੈਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੇਹ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਮਾ ਯਾਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਸਤੇ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਮਹਿਤਾ ਬਸਤੀ ਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਸਤਾ ਲਾਮਾ ਯਾਰੂ ਅਤੇ ਫਟੂਲਾ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾ ਲਦਾਖੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦਿਖਾ ਕੇ ਧੋਖਾ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਲਦਾਖ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕੇਵਲ ਦਸਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲਾਮਾ ਯਾਰੂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਡਟਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਲੇਹ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੌਜ ਲਾਮਾ ਯਾਰੂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਲੈ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਸਤੇ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰਿੰਗਡਮ ਤੋਂ ਲਾਮਾ ਯਾਰੂ ਵਾਲਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਇਤਨੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੇਹ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਅਤਿਅੰਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਲਾਮਾ ਯਾਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਲਾਮਾ ਯਾਰੂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਖੁਦ ਆਪ ਉਸਨੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਚੱਕਰ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪਦਮ ਦਰਾ ਚੰਡੇਲਾ, ਮੋਰਿੰਗ ਲਾ, ਕਰਨਾਕ ਟਾਂਗਲਾਂਗ ਲਾ ਅਤੇ ਚੁਸ਼ੋਟ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਲੇਹ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਾਢ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਦੇ ਅਸਲੀ ਰਸਤੇ ਦੀ ਬਾਬਤ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸਲੀ ਹਮਲਾ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਲੇਹ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲਾਮਾ ਯਾਰੂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲਾਮਾ ਯਾਰੂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਦੇ ਦਸਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਫੌਜ ਲੇਹ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਯੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਚੋਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤਬਾਹ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਰਸਤਾ। ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੌਜ ਨੇ ਲੇਹ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ 230 ਮੀਲ ਲੰਬਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਦਰਰੇ ਦਿਸ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਥੋਡਾਲਾ, ਸ਼ਿੰਗਰੀ ਲਾ, ਮੋਰਨਿੰਗ ਲਾ ਅਤੇ ਟਾਂਗਲਾਂਗ ਲਾ ਆਦਿ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੀਲਾਬੱਧੀ ਚੰਗਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਰਸਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਰੁੜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਢੱਠੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਲਦਾਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਨ 1834 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਦਮ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਦਾਖ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਕਠਿਨ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਜੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਹ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸੌਖਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਜੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਲੇਹ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 83 ਤੱਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।